होर कुछ नहीं धरती उत्ते। जै देखा तै दुख। मारन क्या नानक दुनिया चार दिहाड़े सुख कीते दुख होई। बंदा सुख भालदा फिरदा, बंदा सुख इकट्ठे करदा फिरदा ते मिल जांदा दुख। नानक दुनिया चार दिहाड़े सुख कीते। मनुख सुख कर रहा, पैदा कर रहा सुख। एसी ला लो, गीजर ला लो, कारां खरीद लो, एसी बनवा लो। ये की आ? ये जिंदगी दे सुख ने। इहदे नाल जिंदगी सुखी हुंदी है। ते मार कहंदे सुख कीते दुख होए। हर पहलू दे दो पक्ष हुंदे ने भाई। जेड़ सिक्के दे दो पासे ना होण ते सिक्का चलदा नहीं आ, रुपया पैसा चलदा नहीं गा। एक पासे होर कुछ लिखिया हुंदा, दूसरे पासे होर कुछ लिखिया हुंदा। जे एक पासे मोहर लगी होवे ना सिक्के दे, दूसरे पासे ना तो उहनूं कहंदे ने खोटा। ते धर्म दी दुनिया विच इहनूं किहा जांदा भी हर सिक्के दे दो पहलू हुंदे ने, हर गल दे दो पक्ष हुंदे ने। एक गल दा चंगा पक्ष हुंदा, एक गल दा बुरा पक्ष भी हुंदा है। हर चीज़ दे दो पक्ष हुंदे ने। ते मार कहंदे बंदा दुख इकट्ठे कर रहा, माफ करना, बंदा सुख इकट्ठे कर रहा ते दुख सुख दा दूसरा पहलू आ दुख। दुख आपे आ जाना। सुख इकट्ठे करने पैंदे ने ते सुखां विचों ही दुख दा जन्म हुंदा है। बाणी का वाक आउंदा है कि भी इस सुख ते शिव ब्रह्म डराना, सुख सो सुख हमू साच कर माना। ये दुनिया दे सुखां तो देवते गुरु पैगंबर भी डरदे ने भी दुनिया दे सुखां दे विचों सानू दुख मिल जाना है। इस सुख ते शिव ब्रह्म डराना, देवते भी डरदे ने इस दुनिया दे सुखां तो। ते ओ सो सुख हमू साच कर माना। असी वो सुख लभदे फिरदे आ ते महापुरख इन्हां सुखां तो बचदे फिरदे ने भी ਜਦੋਂ सुख भोगने आ ते सुख भोगदिਆਂ दुख भी भोगने पैने आ। इस करके सुख लभणे पैंदे ने, दुख आपे ही आ जाते ने। कणक बीजनी पैंदी आ, गुली डंडा ते जमी आपे उग खलोंदी आ। फिर कणक तो वड्डी हुंदी है जमी, कणक तो वड्डा हुंदा गुली डंडा, झोने तो वड्डा हुंदी सवांक, ते कमाद हुंदा 7 फुट उच्चा, कई वारी 8 फुट भी गन्ना हो जाता। ते गन्ने कमाद दे भी उत्ते हुंदा बरू, वो कमाद तो ही वड्डा हो जाता है। इस तरह थोड़िया सुखां विचों बहुते दुख मिल जाते ने। सुख थोड़े ने, सुख लभणे पैंदे ने। जिस तरह कणक बीजनी पैंदी आ, गुली डंडा आपे हो जाता है। झोना बीजना पैंदा, सवांख आपे उग जाती आ। कमाद बीजना पैंदा, बरू आपे हो जाता है ना। सुख लभणे पैंदे ने, दुख आपे ही आ जाते ने। साधना करनी पैंदी मन नूं टिकाउण वास्ते। महापुरख ऋषि मुनि साधना करते ने, तप करते ने भी मन टिक जावे। देवतियां दर्शन के ताई दुख पूख तीर्थ कीए, जोगी जति जुगत में रहते, कर कर भगवे भेष पए। तो कारण साहिबा ये तेनू पाउण वास्ते, मन नूं एकागर करन वास्ते 100 स्यापे करने पैंदे। मन नूं एकागर करन वास्ते बड़ा कुछ करना पैंदा, ते मन नूं भजाउण वास्ते कुछ नहीं, आपे भज जांदा, आपे भज जांदा।
इस करके महाराज ने कहा हम सुख पाया। कल जिहड़ा कहा सी बचन, हम सुख पाया सबे सुहेले, सारी दुनिया सुखी हो गई गुरु अर्जन देव कहते। ते दूसरे पासे गुरु कहे, गुरु नानक साहब कहते नानक दुखिया सब संसार, भी दुख ही दुख वा धरती ते सुख नाम की कोई चीज ही नहीं है। नहीं नहीं, ये जिहड़ा गया सी ना गुरु अर्जन देव ने भी हम सुख पाया, ये सबे सबे मैंने मेरे सारे कर्म इंदरे मेरे ज्ञान इंदरे सारे सुखी हो गए, क्योंकि सब तो वध कोई दुख दिंदा बंदे नूं ते बंदे दा शरीर आ ते बंदे दा मन है। जे सब तो वध कोई सुख दिंदा दुख दिंदा तो शरीर है, जे दुख दिंदा तो मन है। शरीर ही दुख दिंदा है, शरीर ही मन दुख दिंदा या शरीर दुख दिंदा है। बाबे फरीद ने इहनूं कहा फरीदा ये तन भौंकना, ये भौंकदा है। की भौंकदा है? जिद्दां गुरु नानक साहब ने कहा कि भलके भौंके सदा ब्याल, ब्याल मैंने भयानक। ये सवेर तो लेके शामां तक भौंकी जाता है, कुछ ना कुछ पानी दे दे, चाह दे दे, दुध दे दे, रोटी दे दे, पकौड़े कर ला, चटनी बना ला, ऐहो सियापा करी जाता साडे लिए। इहनूं कहंदे भौंकना। ते अज मनुख इस भौंकण नूं चुप कराउण वास्ते फिर तरह तरह के पदार्थ खांदा। हुण पदार्थ खा के लोग मुड़ के मेहनत नहीं करते, मोटे होई जाते हैं, चौड़े होई जाते हैं। हुण शहरां 'च जिहड़ियां बीबियां काम करदियां अपने घरां दे विच रसोईयां 'च, दिल्ली वर्गे वड्डे वड्डे शहरां 'च जिथे ना कोई विहड़ा वा ना कोई ग्राउंड आ, वो रसोई चों कमरे 'च उठ के रसोई च उठ के फिर कमरे, इन्ना क सफर करदियां ते खा लैंदियां बहुता ते काम करदियां थोड़ा। वो फिर उन्हां मोटापा आ जांदा उन्हां ते। आह ਜਿਹੜੀਆਂ बीबियां भट्ठियां ते काम करदियां, उन्हां नूं आखो कदी कोई मोटियां हो जाण, वो कोई नहीं मोटियां होंदियां ਜਿਹੜੀਆਂ भट्ठियां ते काम करदियां। वो खांदियां थोड़ा ते काम बहुता करदियां, ते ਜਿਹੜੀਆਂ बहुता खांदियां काम थोड़ा करदियां मोटियां हो जांदियां। मैं कह रहा सी फरीदा ये तन भौंकना, नित नित दुखीए कौन, कन्नी बुझे दे रहा कित्ती वगण पाउण। बाबा फरीद कहते मैं नहीं पाई इहदी सुनदा, ये रौली पाई जाण दो, किन्नी क रौली पा लू ये, पर असीं दीदी सुन लैंदे भाई रौली। जे माड़ा जी मिर्च घट हो, मिर्च पाओ थोड़ी जी होए, मर चले मिर्चां तो बिना ही। ला दसो मिर्च कोई शरीर नूं कोई ताकत दिंदी है? कोई है इहदे विच कोई विटामिन? कदी किसी डॉक्टर ने आख्या भी आ कुछ भी नहीं है, साडे एक स्वाद ही है ना। ते जे थोड़ी जी मिर्च वध होए वो मिठा दिओ मर गए, पहलो मिर्चां पा दिओ, जे मिर्च बासा वध पे वो मिठा दिओ मिर्च मर गई। ऐ कुछ ऐ कोई चली जांदा सारी दिहाड़ी। एक मैनूं कहंदा उधर इत्थे साडे मेले ते, ए बाबा जी तुसीं देग बड़ी वधिया बनाउंदे हो, आ जिहड़े भोग नहीं लाईदा देग नूं कड़ाह प्रशाद, ए बाबा जी तुसीं देग बड़ी वधिया बनाउंदे हो। ते मैं बाबे ने जिंदगी देग ही बनाई, होर कीता भी की इन्ने? ये किहड़ा गऊआं दे सैट बनाउंदा, फिकर वा होर कोई गऊ देग ही बाबे ने बनाई, देग तो बिना बाबे ने कीता भी की जिंदगी 'च। इस करके भाई ये महाराज कहते आ भी जदों बंदा सुख भालदा तो सुख विचों दुख मिलते ने। ते गुरु तेग बहादुर जी कहते ने सुख दुख ते दोनों सम कर जाने, और माने पमाना हर सुख ते रहे निरारो, नए माने पमाना। जो जो असी जिंदगी दीयां सहूलतां वधाई जाने आ,
फ्रिज आ गई, गीजर आ गया, AC आ गया, ये सारियां बीमारियां पैदा करदियां ने। ਅਸੀਂ ਨੇਚਰ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ, ਕੁਦਰਤ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੀਜ਼ਰ ਲਵਾ ਛੱਡਿਆ। ਮੈਂ ਨਹਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਭਾਈ ਗੀਜ਼ਰ ਨਾਲ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਦੇਣਾ, ਕੋਸਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਗਰਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਵੇਗਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ। ਉਰੋਂ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਆਵੇਗਾ ਵੀ ਬੜਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾ ਕੇ ਹਟੇ ਆ, ਪਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਠੰਡ ਲੱਗਣੀ ਬੜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾ ਲਓ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਕਰੇ। ਜੇ ਐਵੇਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹਾ ਲੂ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜੂ। ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ, ਮੈਂ ਨਹਾਉਣਾ ਨਾ ਰਾਤ ਦੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਰੀਸ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੇ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹਾ ਵੇ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਭਾਈ। ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹਮ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਸਭੇ ਸੁਹੇਲੇ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਏ? ਉਹ ਸੀ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਨ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ। ਨਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦੁਖੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕੰਨ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਜੀਭਾ ਦੁਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨੂੰ ਹਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਵੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਪੰਚ ਮਨਾਏ ਪੰਚ ਵਸਾਏ, ਇਨ ਬਿਦ ਨਗਰ ਉਠਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ਮੇਰਾ ਨਗਰ, ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਸ ਗਿਆ। ਦੁਰਤ ਗਿਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਦ੍ਰਿੜਾਈ, ਸਾਜ ਧਰਮ ਕੀ ਕਰ ਦੀਨੀ ਵਾਰ, ਮੋਹਕੁਮ ਫਰੇ। ਇਦਾਂ ਉਹ ਕਰਕੇ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਕੌਣ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਕੌਣ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਕੁਟੁੰਬ ਕੌਣ ਆ। ਬਾਪ ਹਮਾਰਾ ਸਦ ਚਰੰਗ ਜੀਵੀ, ਭਾਈ ਹਮਾਰੇ ਸਦ ਹੀ ਜੀਵੀ, ਮੀਤ ਹਮਾਰੇ ਸਦਾ ਬਨਾਸੀ, ਕੁਟੁੰਬ ਹਮਾਰਾ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸੀ। ਹਮ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਸਭੇ ਸੁਹੇਲੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਪਿਤਾ ਸੰਗ ਮੇਲੇ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਿ ਮੰਦਰ ਮੇਰੇ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਉੱਚੇ ਮਹਿਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੰਦਰ ਮੇਰੇ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚੇ। ਅਥਵਾ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਚੇ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਥਵਾ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਨਿਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਮੰਦਰ ਦਸਮ ਦਵਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਦਰ ਮੇਰੇ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚੇ, ਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਬੇਅੰਤ ਅਪੂਸ਼ੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਮ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵਸਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਬੇਗਮ, ਗਮ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਅਵਸਥਾ ਮਿਲ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ। ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਮ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਟਿਕ ਗਈ ਆ, ਮਨ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਗਮ, ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਅਵਸਥਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਠੱਗ ਚੋਰ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾਉਣਾ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਨਾ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਅਬ ਮੋਏ ਖੂਬ ਵਤਨ ਗਏ ਪਾਹੀ। ਵਤਨ ਦੇਸ਼, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਵਤਨ, मेरे वतन दे वासियों, इसको शर्म आती है इसको वतन कहते हुए।
ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ कि गुलिस्तान है हमारा, हिंदुस्तान गुलिस्तान है हमारा, हम इसके बुलबुल, ये गुलिस्तान है हमारा, सारे जहां से अच्छा हमारा हिंदुस्तान, हम बुलबुल है इसकी, ये है गुलिस्तान। ते शर्म आती है इसको वतन कहते हुए। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। शर्म सी आती है इसको वतन कहते हुए। नहीं नहीं, ये बार नहीं वतन, अब वे खूब वतन गए पाई, ऊहो खैर सदा मेरे भाई। उत्थे खैरां ही खैरां ने, उत्थे रब दियां रहमतां ही रहमतां ने। किथे ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਅਵਸਥਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸੰਤ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ, ਤੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਗਮਪੁਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗਮ ਨਹੀਂ, ਬੇਗਮ, ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਿੰਤਤ ਹੀ ਦੀਸੇ ਸਭ ਕੋਈ, ਚੇਤੇ ਏਕ ਤਹੀ ਸੁਖ ਹੋਏ। बेगमपुरा शहर को नाओ, दुख अंदो नहीं तै ठाओ। उथे कोई दुख नहीं है, उथे तत्ती तवी भी नहीं दुख पहुंचा सकती, उथे आरा भी नहीं दुख पहुंचा सकता, उथे पिंजरा भी नहीं दुख पहुंचा सकता, उथे दुख है ही नहीं है। दुख अंदो नहीं तै ठाओ, उथे कोई दुख नाम की जगह ही नहीं है। बेगमपुरा शहर को नाओ, दुख अंदो नहीं ते ठाओ, ना तसवीस खराज ना माल, खौफ ना खता ना तरस जवाल। उथे कोई टैक्स नहीं लगता, कोई खौफ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, एक आनंद वाली अवस्था ही है। जिदा भगत कबीर जी ने कहा कि सहज की कथ कथा है न्यारी, तुल नहीं चढ़े जाए ना मकाती, हल्की लगे ना भारी। वो हल्की भी नहीं गई, हल्की का भी कोई वजन होंदा, कहते फलानी चीज बड़ी भारी। दूसरी जी हल्की, हल्की का भी कोई वजन होंदा है। ते जिहड़ी अंदरों नाम जप जप के संगत विच बैठ के कमाइयां कर करके सच नाम दियां जिन्हां ने कोई अवस्था प्राप्त की, उन्होंने फिर कहा कि सहज की अकथ कथा है न्यारी। वो न्यारी है, जिदा कहते हर के संत जो हर पाए तिसकी कथा न्यारी रे। ते सहज की कथ कथा है न्यारी, तुल नहीं चढ़े। उन्होंने किसे वट्टे विच कोई कंडे उत्ते तोड़ नहीं सकते तुसी। तुल नहीं चढ़े जाए ना मकाती, हल्की लगे ना भारी। दोवें नहीं, हल्की भी नहीं ते भारी भी नहीं। ये महापुरखा ने अपने अंदर दियां सुरतां नूं मिण के तोड़ के सानू दसिया भी मंदिर मेरे सब दे ऊंचे, देश मेरे बेअंत अपूछे। अब मैं खूह वतन गए पाई, ऊहा खैर सदा मेरे भाई। उत्थे अवस्था विच रब दियां रहमतां ही रहमतां ने, उत्थे कोई बद दुआ नहीं है, उत्थे खैरा ने, उत्थे रहमतां ने। जदों सुरत रब च जुड़ी रहिंदी आ, सुरत टिकी रहिंदी, उत्थे खैरा ही खैरा ने। दुनिया ते कुछ भी हो जे, ओदी खैर वाली अवस्था ते ओदे जिहड़ा अब वे खूह वतन गए पाई, उत्थे कोई कुछ नहीं होना। दुनिया तहस नहस हो जाएगी, उस अवस्था नूं नहीं कुछ होएगा। अब वे खूह उहा खैर सदा मेरे पाई, दोम न सेम न एक सुहाई। आबा दान सदा मशहूर, उहा गनी वसे मामूर। भगत जी कहते ने वो जिहड़ा शहर वा ना, वो गरीबां वाला शहर नहीं गा। उत्थे गरीब नहीं वसदे, उत्थे अमीर लोग रहिंदे ने। वेखो हुण शहरां दे विच कोई कलोनियां हुंदियां, अर्बन स्टेट वर्गियां जिद्दां कलोनियां ने, उत्थे अमीर लोग रहिंदे ने। कुछ हुंदियां ने कलोनियां जिथे झुंगियां झोंपड़ियां हुंदियां ने, पर नहीं नहीं, ऊहा गनी वसे मामूर। जिहड़ी रब दा घर वा, जिहड़ी अंदर दी अवस्था वा,
ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਹਮ ਤਨਵੰਤ ਪਾਗਟ ਸੱਚ ਨਾਏ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲ ਡਿਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਇਆ ਨਿਦਾਨਾ। ਲਾਲ ਰਤਨ ਕਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਾ ਕਛੂ ਨਾ ਮੋਲ, ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ਅਖੂਟ ਅਤੋਲ। ਖਾਵੇ ਖਰਚੇ ਰਲ ਮਿਲ ਪਾਈ, ਟੂਟ ਨਾ ਆਵੇ ਵਾਢੋ ਜਾਈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਲੇਖ ਲਿਖਾਈ, ਸੋ ਏਤ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲਿਆਰ ਲਾਈ। ਭਾਗਠੜੇ ਹਰ ਸੰਤ ਤੁਮਾਰੇ, ਜਿਨ ਕਰ ਤਨ ਹਰ ਨਾਮਾ। ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਟੋਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਵਾਲਾ। ਭਾਗਠੜੇ ਹਰ ਸੰਤ ਤੁਮਾਰੇ, ਜਿਨ ਕਰ ਤਨ ਹਰ ਨਾਮਾ। ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਧਨੀ ਲੋਕ ਸਨ। ਤੇ ਉਹਾਂ ਅਬ ਵੇ ਵਤਨ ਅਬ ਮੈਂ ਖੂ ਵਤਨ ਗਏ ਭਾਈ, ਉਹਾਂ ਖੈਰ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ਕਾਇਮ ਦੈਮ ਸਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਨਾ। ਕਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਸੋਮ ਨਾ ਦੇਮ ਏਕ ਸੁਆਹੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਸਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਫਰਕਸ਼ੀਅਰ ਨੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਣਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੰਗ ਛੱਡ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਉਸੇ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ। तब भ्रक्षियर ने बंदे स्यों कही बात, हम देवेंगे तुम पातशाही। तैनू उसे सरहंद दा सूबेदार बना देंगे। जदों बंदा सिंह बहादुर नूं शहीद कर लगे उस दिन दी गल है। पर बेखौफ को हर समान नहीं राजा, ये भूपत सब दिस चार के झूठे करत दवाजा। बस्ता टूटी चौंपड़ी चीर सब सन्ना, वो जिहड़ा शब्द आउंदा महाराज दा। राजा सगली सृष्ट का, ओदा राज बंदियां दे नहीं, ये राज जिहड़ा भगतां दे कोल संतां दे कोल महापुरखां दे आउंदा। नानक राज चलाया सत कोट सताणी नीम दे। गुरु नानक ने राज चलाया ते उस राज दा दूसरा बादशाह लैला जी होए ने। ये सदीवी राज है। तब बंदे सो फरक्षियर ने कही बात, हम देवेंगे तुम पातशाही। तू गुरु का छड़ दे साथ, तू गुरु गुरु नू भुल जा ते असी तेनू बादशाही दे देंगे, असी तेनू मारना नहीं चाहते। ते बंदा सिंह बहादुर जिन्हां नूं अबनासी राज की प्राप्ति हो गई सी, राजा सगली सृष्ट का। दुनिया उत्ते वो राजे ने जिन्हां दा बंदियां उत्ते राज चलदा, जानवरां उत्ते नहीं चलदा। कहंदे ने सिकंदर रुख थले बैठा सी ते उत्ते जानवर कोई बैठ कर गया ते कहंदा है मैं राजा ते मेरा इन्हां उत्ते मेरा हुक्म नहीं चलदा जानवरां दे उत्ते भी। पर महापुरखों का हुक्म 84 लाख जून ते चलता है। एक साखी सुनाते होंगे महापुरुष भी कोई राजा सी ते राज छड्ड के तपीसर बन गया, तपिया बंदगी कर लग पिया रब दी। हुण ते चलो जिहड़े बंदगी करते सी जोगी, वो हुण मुख मंत्री बन गए यूपी का आदित्यनाथ। वो किसी ने फेसबुक ते फोटो पाई सी, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੋਗੀ ਵਰਗੇ, ਆਦਿत्यनाथ ਜੋਗੀ ਕੰਨ ਪਾਟਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਸੱਪ ਫੜਨੇ, ਖੁੱਡਾਂ ਖੋਜਣੀਆਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਜੋਗੀ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ। ਤੇ ਕੀ ਬਣੂ ਦੇਸ਼ ਦਾ? ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਝੂਠੇ ਰਾਜ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਝੂਠੇ ਜੋਗੀ ਜੋਗ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਤੇ ਰਾਜ ਛੱਡ ਕੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਆਓ, ਰਾਜ ਕਰੋ।
ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਰਾਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਖਫਣੀ ਹੈ, ਭੁੱਖੇ ਧਿਆਏ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੰਢੇ, ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਸੀ, ਕੁਛ ਬੰਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਰਾਜ 1,84 ਮੇਦਨੀ ਸਭ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦਾ, ਵੈਰੀ ਮਿੱਤਰ ਸਭ ਕੀਤਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮੰਦੇ ਮੰਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਰਾਜਾ ਤਪ ਕਰਨ ਦਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸੂਈ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਲਗੋਟਾ ਲੋਟਾ, ਸੂਈ ਰੱਖਣੀ, ਕਿਤੇ ਗੋਦੜੀ ਪਾੜ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸੀ ਲੈਣੀ, ਇਹ ਬੰਦੂਕਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਧਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਬੈਠੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਲੋਕ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਸੂਈ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਹਿਲੋਂ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਹੋਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸੂਈ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੋਤਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਈ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਿਤਾ ਐਡੀ ਬਰੀਕ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੇਗੀ, ਨਦੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਵਗਦੀ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿਆ ਗੋਤੇਖੋਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਆਓ ਸੂਈ ਲੱਭਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਸੂਈ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਈ, ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਆ ਵੇਖ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਦਰ ਮੇਰੇ ਸਭ ਦੇ ਉੱਚੇ, ਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਬੇਅੰਤ ਅਪੂਛੇ, ਰਾਜ ਹਮਾਰਾ ਸਦ ਹੀ ਨੇਚਲ, ਮਾਲ ਹਮਾਰਾ ਖੂਟ ਅਬੇਚਲ। ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਤਾਂ ਅੱਜ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ। ਤੇ ਅਬ ਬੋਏ ਖੂਬ ਵਤਨ ਗਏ ਪਾਈ, ਉਹਾਂ ਖੈਰ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਪਾਈ, ਦਾਇਮ ਕਾਇਮ ਦੈਮ ਸਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਰਕਸ਼ੀਅਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਸੂਬੇਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੇ ਤਬ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫਰਕਸ਼ੀਅਰ ਸੋਂ ਕਹੀ ਬਾਤ, ਮਾਫ करना, तब फरकशियर ने बंदे सो कही बात, हम देवेंगे तुम पातशाही, तू गुरु का छड़ दे साथ, तू गुरु गुरु जपना छड़ दे, तू गुरु गोबिंद सिंह जी नू भुल जा, ते असी तेनू बड़ा बादशाह बना देंगे। ते बंदा सिंह बहादुर ने फिर अगे आख्या, हम पातशाही सतगुरु दई और पातशाह की हम चाहत नहीं, मैनू मेरे गुरु गोबिंद सिंह ने सदीवी पातशाही बख्शी हुई है, झूठी पातशाही पता नहीं किदन दुनिया ते खुस जावे तेरी। इस करके महाराज कहंदे मंदर मेरे सब ते ऊंचे। कल असी एक पदे की व्याख्या की सी, अज दूसरे पदे की व्याख्या करन दे। ते मैं जदों शब्द पढ़िया मैं कहा इहदी व्याख्या बड़ी डूंगी है, इहदी व्याख्या होनी नहीं है। वो महाराज ने कल किरपा कर दी, आपे करा ली। अज भी महाराज सच्चे पातशाह किरपा करके करा रहे ने। जो बुलावे त्यों बोला स्वामी, कुदरत कौन हमारी, सार संग नानक जस गायो, जो प्रभ की अत प्यारी। महाराज आप ही किरपा कर लेंदे। ओ भगत रदास जी ने जिना गुरु अर्जन देव ने कहा, मैं देश मेरे बेअंत अपूछे, मंदिर मेरे सब ते ऊंचे। हालांकि गुरु अर्जन देव छोटे जी, गुरु अर्जन देव का छोटा जिहा घर सी, एक कोई बहुत उच्चे मंदिर नहीं सन गुरु अर्जन देव जी दे, पर वो कहते मंदिर मेरे सब ते ऊंचे, मैं उच्चे मंदिरां च रहना, मोहन तेरे उच्चे मंदिर महल पारा। मोहन रब दा उच्चा घर है, ते असी उस घर दे वासी हो गए, साडे भी घर उच्चे हो गए हुण। ते कह रविदास खलास हमारा जो हम शहरी, जिहड़ा साडे शहर विच रहिंदा है, सो मीत हमारा, जिहड़ा साडे शहर दा वासी असी उसनूं अपना मित्र मनदे हां। ते गुरु अर्जन देव जी कहंदे ने, राज हमारा सद ही नेचल।
क्योंकि राज गुरु नानक ने चलाया। ਤੇ ਉਧਰੇ ਪੰਜਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਸੀ ਮਾਰਾ ਮਾਲ ਹਮਾਰਾ ਛੂਟਾ ਵੇਚਲ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਦੀਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਧਨ ਹੈ, ਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਧਨ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਦੀ ਆਵੇ, ਇਹ ਧਨ ਕਦੀ ਆਵੇ ਕਦੀ ਜਾਏ, ਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਧਨ ਨਾਮ ਹੈ, ਸਾਧੇ ਹੀ ਰਹਿ ਸਮਾਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਧਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਮ ਧਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਨਾਮ ਰਤੇ ਧਨਵੰਤ ਹੈਨ, ਨਿਰਧਨ ਹੋਰ ਸੰਸਾਰ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੇ, ਕੰਗਾਲਪੁਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਨਾਮ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਦਰ ਮੇਰੇ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਮੰਦਰ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਬੀਰ ਕੋਠੀ ਕਾਠ ਕੀ ਦੈਦ ਸਲਾਗੀ ਆਗ, ਪੰਡਤ ਪੰਦਰ ਜਲ ਮੁਏ ਮੂਰਖ ਉਬਰੇ ਭਾਗ। ਉਹ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਦਰ ਮੇਰੇ ਸਭ ਦੇ ਉੱਚੇ। ਲੱਕੜ ਦਾ ਮੰਦਰ ਸੀ। ਕਬੀਰ ਕੋਠੀ ਕਾਠ ਕੀ, ਉੱਚ ਪਿੱਲਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ, ਲੱਕੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੋਠੀ ਬਣਾਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਦੈਦ ਸਲਾਗੀ ਆਗ, ਕਬੀਰ ਕੋਠੀ ਕਾਠ ਕੀ, ਲੱਕੜ ਦੀ ਕੋਠੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ ਅੱਗ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਠੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੂਰਖ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਡਤ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਮੂਰਖਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀ ਛਾਲ ਤੇ ਕੋਠੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਇਹ ਅੱਗ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਅੱਗ ਕਿਹਨੇ ਲਾਤੀ। ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸੜ ਗਏ। ਕਬੀਰ ਕੋਠੀ ਕਾਠ ਕੀ ਦੈਦ ਸਲਾਗੀ ਆਗ, ਪੰਡਤ ਜਲ ਮੁਏ ਮੂਰਖ ਉਬਰੇ ਭਾਗ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿਚੂਰਾਂ 'ਚ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਕਈ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਲਾਗੂ ਸੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਤੇ ਆਹ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਗੰਬਰ ਦੂਸਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲਦਾ, ਇੱਕ ਦੇਵਤਾ ਦੂਸਰੇ ਦੇਵਤੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲਦਾ। ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਏਦਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਦਰ ਮੇਰੇ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚੇ, ਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਬੇਅੰਤ ਅਪੂਛੇ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੱਦ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੰਦਰ ਭਾਵ ਅਥਵਾ ਅਸੀਂ ਉੱਚੇ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉੱਚੇ ਮੰਦਰ ਸਾਲ ਰਸੋਈ, ਇੱਕ ਘੜੀ ਫੁੰਡ ਰਹਿਣ ਨਾ ਹੋਈ। ਤੇ ਆ ਤਿੰਨ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਕੋਠੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਹਿਣ ਥੋੜਾ ਦੇਣਾ ਭਾਈ। ਕਾਢੋ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਨਿਕਲੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਲਣ ਲੈ ਆਓ ਭੱਜ ਕੇ, ਖੱਫਣ ਲੈ ਆਓ ਭੱਜ ਕੇ, ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਮੜੀਆਂ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਭਾਈ। ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਦੀਵੀ ਰਹਿਣਾ। ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਮਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ, ਕੋਈ ਮਰਗ ਹੋ ਗਈ ਉੱਥੇ। ਕੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਦੁਪਹਿਰਾਂ ਦਾ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਦਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਜਿੱਦਣ ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਭਗਤ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆ ਕਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਤਨਾਮ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਪਾਏ। ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕੱਲ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਭਗਤ, ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਾਂ ਖਾੜ ਚਲੋ ਹਰ ਲਾਹਾ, ਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਹੋਗੀ। ਆਗੇ ਬਸਨ ਸੁਹੇਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਧਨ ਨੂੰ ਖੱਟੋ, ਨਾਮ ਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰੋ, ਤੇ ਜੇ ਕਰ ਲੋਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜੂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਜੱਗ ਸਰਾਮ ਆ ਭਾਈ, ਇੱਥੇ ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਣ ਸਰਾਂ ਚੋਂ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਬੈਗ ਬੂਗ, ਜਾਂ ਭਾਜੋ ਇੱਥੋਂ ਚਲ ਜਾਓ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਾਫਰ ਬੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ,
ਇਹ ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਮੁਸਾਫਰ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੀ, ਦੂਸਰੀ ਉਹਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਪਿਤਾ, ਇੱਕ ਹੋ ਗਈ ਦਾਦਾ, ਦੂਸਰੀ ਪਿਤਾ, ਤੀਸਰਾ ਉਹ ਆਪ, ਚੌਥੀ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਉਹਦਾ ਪੋਤਰਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ 5 ਅੰਸਾਂ ਬੰਸਾਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੁੱਢਾ ਮਰ ਜੂ ਨਾ 70 72, ਇਹ ਬਾਪੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ 70 72 ਤੁਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾੜਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ 70 72 ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ 5 ਮੁਸਾਫਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦਾਦਾ, ਪਿਤਾ, ਮੈਂ, ਪੁੱਤ, ਪੋਤਰਾ, 5 ਮੁਸਾਫਰ ਤੇ ਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਤੁਰ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ? ਆ ਬਾਪੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਹੋ ਬਾਪੂ ਦਾ ਇਹ ਵੇਖ ਵਿਖਾੜਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਣ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਪੂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਢੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਸਮਾਜ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਿਰਜੇ। ਇਹ ਬੁੱਢਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? 70 ਕਾ ਮੱਟ ਹੀਣ ਤੇ 70 ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ 70 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ 17 ਕਾ ਮੱਟ ਹੀਣ ਅਸੀਆਂ ਕਾ ਵਿਹਾਰ ਨਾ ਪਾਵੇ ਤੇ 90 ਕਾ ਸਹਿਜਾਸਨੀ, 90 ਦਾ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਜੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ? ਮੰਜਾ ਖਾਲੀ ਕਰੇ, ਪਿੱਛੇ ਬਥੇਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੰਜੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਈ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਥਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇੱਛਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕਥਾ ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਫੇਰ ਆ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਇੱਥੇ 10 ਕਿਆਮਾਂ ਦੇ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਭਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।